আপনারা দেখছেন পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় নিউজ পোর্টাল চ্যানেল ভারত বিকাশ নিউজ এক্সপ্রেস। নমস্কার, আপনারা দেখছেন পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় নিউজ পোর্টাল চ্যানেল ভারত বিকাশ নিউজ এক্সপ্রেস। আমি পাপান ব্যানার্জি আপনাদের সাথেই রয়েছি। প্রথমেই আমরা এখানে উপস্থিত রয়েছি পারবিলিয়া যে অঞ্চল রয়েছে পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত যে শিরডি সাইনাথ বাবার যে মন্দির রয়েছে সেই মন্দিরে আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। ভারত বিকাশ নিউজ এক্সপ্রেস আজ থেকে 2 বছর আগে 2022 সালে 22শে নভেম্বর আজকে এইখান থেকেই তার যাত্রা শুভযাত্রা শুরু হয়েছিল। বলতে পারেন যে আমাদের পথ চলা এখান থেকেই শুরু হয়েছিল। শিরডি সাইনাথ বাবা এবং জয় হনুমানজির আশীর্বাদ নিয়ে ভারত বিকাশ নিউজ এক্সপ্রেস পথ চলা শুরু করে এবং সারা পশ্চিমবাংলা সহ সারা ভারতবর্ষে খবর সম্প্রচার করা শুরু করে। আপনারা জানেন যে আজকে আমরা যে জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছি, আজ 4 ফেব্রুয়ারি এবং আগামীকাল 5ই ফেব্রুয়ারি শিরডি সাইনাথ বাবার মন্দিরে এক বিশাল বড় অনুষ্ঠান হতে চলেছে। এই বার্ষিক অনুষ্ঠানে বাবার এখানে লক্ষ লক্ষ ভক্ত আসেন। শুধু পশ্চিমবাংলা থেকে নয়, সারা ভারতবর্ষ থেকেও অনেক দর্শক অনেক শ্রদ্ধালু আসেন আজ বাবার কাছে আশীর্বাদ নিতে। তাই আজকের দিনে এই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে আমরাও সাধারণ মানুষকে এবং সমস্ত দর্শক এবং শ্রদ্ধালুদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি তারা যেন 5ই ফেব্রুয়ারি বাবার এই যে অনুষ্ঠান হচ্ছে, যে যজ্ঞ হচ্ছে, তাতে আপনারাও এখানে আসুন, আপনারা যোগদান করুন এবং এখানে সকাল থেকে যে অনুষ্ঠান চলবে সেই অনুষ্ঠানে আপনারা ভাগিদার হন এবং বাবার আশীর্বাদ গ্রহণ করুন। আসানসোল পশ্চিম বর্ধমান জেলা থেকে পাপান ব্যানার্জি। মন্দিরের আওয়াজ আপনাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে, আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। সকাল থেকে আপনাদের সরল দর্শন পালকি যাত্রা গত খবর মাধ্যমে করবেন প্রতিবন্ধ জন দর্শন করে এসছেন। সর্বসাধারণের জন্য দেওয়া হবে এবং অনুষ্ঠান আগত বিশিষ্ট শিল্পীদের গল্পে আপনারা প্রতিগত জনগণী जय साई राम। आप सभी भक्तजनों का पारबलिया साई हनुमान मंदिर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। आप सभी को स्वयं श्री साई हनुमान स्वयं श्री आप सभी को आमंत्रित करते हैं 13वें वार्षिक महोत्सव में। आप सभी नगरवासी आज 24 घंटे का हरिनाम कीर्तन के साथ बाबा का ये नाम जब शुरू हो चुका है। कल सुबह 8 बजे साईं बाबा का मंगल स्नान, 9 बजे काकड़ आरती और सभी माताओं से अनुरोध है सुबह 10 बजे आप सभी पालकी यात्रा में अवश्य सम्मिलित हों। 9:30 बजे तक मंदिर प्रांगण में उपस्थित हो जाएं। 12 बजे यज्ञ हवन का कार्यक्रम है और दोपहर 1 बजे से खिचड़ी प्रसाद नर नारायण सेवा का कार्यक्रम है और उसी समय 1 बजे साईं मंदिर के प्रांगण में साईं भजन का भी कार्यक्रम है। अतः सभी माताओं से अनुरोध है कि आप सभी इस भजन का आनंद लें और संध्या 6 बजे संध्या आरती और रात्रि 8 बजे सेज आरती के पश्चात हमारा यह 13वां वार्षिक महोत्सव कल रात्रि 8 बजे समाप्त होगी। जय साई राम। गंगे चैव जमुने चंद्रवरे सिंधु कावेरी जलस्यां सर्वा वस्तानुगतो पुण्या प्रजापतये नमः। नमस्ते सर, भारत विकास न्यूज़ एक्सप्रेस में आप लोगों का स्वागत है। आज देख रहे हैं कि पारबिलिया अंचल में ये जो साईनाथ बाबा का मंदिर है, ये बहुत तरीके आज सुसज्जित तरीके से इसको सजाया गया है।
क्या उत्सव चल रहा है, थोड़ा सा हम लोग दर्शक अभी जो देख रहे हैं पश्चिम बंगाल से, जो दर्शक अभी इस चैनल को देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पारबलिया साईं हनुमान मंदिर की तरफ से आपको भी हार्दिक अभिनंदन है, और आपको भी श्री साईं स्वयं आपको आमंत्रित कर रहे हैं। ये 13वां वार्षिक महोत्सव का आयोजन पारबलिया साईं मंदिर के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज 24 घंटे का हरिनाम कीर्तन के साथ हुई है। हर साल 5 फरवरी को साईं बाबा का वार्षिक महोत्सव मनाया जाता है, और कल सुबह से जो मुख्य कार्यक्रम है इसकी शुरुआत होगी। कल सुबह 8 बजे बाबा का मंगल स्नान होगा, उसके बाद 9 बजे काकड़ आरती, और 10 बजे साईं पालकी यात्रा भी भव्य पालकी यात्रा निकाली जाती है, जिसमें हमारे क्षेत्र के नगरवासी, वर्धमान क्षेत्र के वासी सभी सम्मिलित होते हैं। और दोपहर 12 बजे से यज्ञ का कार्यक्रम है, यज्ञ हवन होता है यहाँ पे मंदिर में, और नर नारायण की सेवा दोपहर 1 बजे से प्रारंभ होती है, और साथ ही साथ साईं भजन का भी कार्यक्रम मंदिर के प्रांगण में आयोजित की जाती है साईं कमेटी के द्वारा। और संध्या 6 बजे संध्या आरती, और रात्रि 8 बजे के सेज आरती के पश्चात ये जो 13वां वार्षिक महोत्सव है इसकी समापन हो जाएगी। सिर्फ यहीं का नहीं, पुरुलिया जिले के ही नहीं, बर्धमान जिले के भी, बर्धमान के वासी भी इसमें सम्मिलित होते हैं, और हम सभी उन सभी को आमंत्रित भी करना चाहते हैं। हमारे साथ यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं हमारे रघुनंदन पंडित जी, वो भी यहाँ पे उपस्थित हैं। कुछ इनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं मंदिर कैसे कैसे बाबा का सेवा किया जाता है। आपका सर शुभ नाम? आपका सर शुभ नाम? मुकेश सिंह। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते दादा। ओम साई राम। ओम साई। जैसे कि जानकारी हुआ है कि कल से बाबा का एक बहुत बड़ा महोत्सव होने वाला है, आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को, श्रद्धालु को? दादा, ये जब से मंदिर प्रतिष्ठा हुआ है तब से ये 13वां वार्षिक महोत्सव है, और प्रत्येक साल सभी नगरवासियों के सहयोग से, वर्धमान जिला, पुरुलिया जिला के नगरवासियों के सहयोग से बड़े ही धूमधाम से इस प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है, और हम लोग चाहते हैं कि इसका विस्तृत आगे और ज़्यादा हो, इसलिए हम लोग प्रेरित रहते इस चीज़ के लिए। और प्रतिदिन 4 टाइम आरती बाबा का, 4 टाइम भोग लगना, सारा सेज आरती, काकड़ आरती, मध्याह्न आरती, संध्या सेज आरती, सारा आयोजन प्रत्येक दिन का है, प्रत्येक दिन होता है सारा आयोजन। आपका शुभ नाम? शुभ नाम श्री रघुनंदन पांडे। धन्यवाद। सभी भक्तों से आह्वान करते हैं पुरुलिया से। हम सभी भक्तों से, श्री साईं हनुमान मंदिर के पुजारी, सभी भक्तों से, पुरुलिया जिला, वर्धमान जिला के सभी भक्तगण हैं, सभी को ये आह्वान करते हैं कि सभी आएँ और बाबा का आशीर्वाद लें और पुण्य का भागी बने, इस प्रोग्राम में सम्मिलित हों, जिससे हम लोग को अपार हर्ष की अनुभव हो। স্যার, আজকে এই মন্দির প্রাঙ্গণে আপনাদের দেখতে পাচ্ছি, আপনারা কি বলবেন? কালকে এত বড় অনুষ্ঠান হতে চলেছে। আমাদের এই সাই বাবা হনুমান মন্দিরের কমিটির তরফ থেকে সমস্ত পুরুলিয়াবাসী এবং আসানসোল বর্ধমানবাসীদের সাধারণ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমাদের এটি হচ্ছে 13 বাৎসরিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানটি আমরা প্রতি বছর শুধু ভক্তবৃন্দদের সাহায্যে এবং আমাদের কমিটির সমস্ত কর্মীদের সাহায্যে উদযাপিত করে থাকি। এই অনুষ্ঠানটি আমাদের প্রতি বছর 5 ফেব্রুয়ারি উদযাপিত হয়। গত 12 বছর আগে এই মন্দিরটি পল্লীবাসীদের প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়েছিল। সেই দিনটা আমরা স্মরণ রেখে আমরা এই দিনটি উদযাপিত করতে চলেছি, এবং সমস্ত ভক্তবৃন্দদের কাছে অনুরোধ, আপনার সপরিবারে মন্দির প্রাঙ্গণে আগামীকাল উপস্থিত থেকে আমাদের এই 13 বার্ষিক অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনার স্যার পুরো নাম ও পরিচয়টা যদি একটু বলেন। আমার নাম চঞ্চল কুমার গড়াই, আমি পারবিলারই বাসিন্দা। আজকে দেখতে পাচ্ছি মন্দির প্রাঙ্গণে আপনি উপস্থিত হয়েছেন, কি বলবেন দর্শকদের, শ্রদ্ধালুদের যারা আগামীকালকে যারা আসতে চলেছে তাদের জন্য কি বার্তা দিতে চাইবেন? আমার নাম হচ্ছে মদন প্রসাদ ধর্মা, এখানকারই বাসিন্দা। এই যে আজকে 13 অনুষ্ঠানটা চলছে, এই অনুষ্ঠানে আমি প্রথম বর্ষ থেকেই সম্মিলিত। প্রতি বছর আমার এই কাম হচ্ছে ক্যাশিয়ারের কাম, কালেকশন করি বসে বসে, যা কালেকশন হয় বাবার আশীর্বাদে ওইটা দিয়েই মানে সমস্ত খরচ
মেকআপ করা হয়। আর এটাই আমি বলবো কি সারা পারবেলিয়া বাসীবৃন্দদেরকে কি যারা সবাই আসুক আর কালকে অনুষ্ঠানটি সকলে মন্দির করুক আর বাবার আশীর্বাদ সবাই প্রাপ্ত করুক। আপনার নাম ও পরিচয়টা কি বলবেন? হ্যাঁ, আপনার পুরো নাম ও পরিচয়টা? আমার নাম হচ্ছে মদন প্রসাদ ভার্মা। স্যার আপনি কোথা থেকে এসেছেন, কি নাম আপনার? আমার নাম সুধীর রাজুয়ার, লালপুরে বাড়ি। স্যার আপনার কি নাম, কোথা থেকে এসেছেন? দিলীপ মণ্ডল। কোথা থেকে এসেছেন? কোথা, বাড়ি কোথায়? মানপুর। আপনার নাম স্যার, কোথা থেকে এসেছেন? কি নাম একটু জোরে বলুন। লালপুর। কি নাম? সুমন রাজুয়ার, ও, কোথা থেকে এসেছেন? লালপুর গ্রাম। আচ্ছা। আপনারা কি পরিবার পরিজনদের নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছেন? রাস্তায় প্রচন্ড খিদে পেয়ে গেছে, কিন্তু কোথায় স্বাস্থ্যকর খাবার এবং ভালো পরিবেশে খাবার পাওয়া যায় সেটা জানেন না। তো চলে এসেছি আজকে সেই ঠিকানায়, খুশি রেস্টুরেন্ট, যেটা রয়েছে কুলটি শিল্পাঞ্চলের অন্তর্গত নিয়ামতপুর কুলতরা রোডের ওপরে, যেখানে আপনারা পেয়ে যাবেন ননভেজ থেকে শুরু করে ভেজ সমস্ত রকম খাবার এবং স্ন্যাক্স, লাঞ্চ, ডিনার সবকিছু অ্যাভেলেবেল রয়েছে। সাথে কিন্তু হোম ডেলিভারিও অ্যাভেলেবেল রয়েছে। আর এই খুশি রেস্টুরেন্টের ভেতরে রয়েছে এরকম সুন্দর একটা মনোরম পরিবেশ, যেখানে আপনারা জন্মদিন থেকে শুরু করে বিবাহ বার্ষিকীর মতো শুভ অনুষ্ঠান খুব সুন্দর করে কিন্তু সেলিব্রেটও করতে পারেন। নমস্কার, আমি পুলকেশ দাতাই। খুশি রেস্টুরেন্টের তরফ থেকে এই শিল্পাঞ্চলের সমস্ত মানুষকে জানাই অভিনন্দন, শুভেচ্ছা। আপনারা ভালো থাকুন, আপনাদের দিন ভালো কাটুক। আপনারা এখানে আসুন, খুশি রেস্টুরেন্টের বিভিন্ন রকমের খাবারের স্বাদ গ্রহণ করুন এবং আনন্দ উপভোগ করুন। আগামী মার্চ মাস পর্যন্ত 2000 টাকার কেনাকাটার উপরে আমরা 5% ডিসকাউন্ট অফার রেখেছি। আসুন, খাবারের স্বাদ গ্রহণ করুন এবং আনন্দ থাকুন।